Hello, students. Good morning and welcome to the digital class of today. Today, we shall read and discuss the poem The North Ship, composed by Philip Larkin. So, boys, get ready yourself. Find your textbook and open at page number 69 under lesson number 9. The poem is The North Ship, written by Philip Larkin. So before going to the main topic, we are to discuss and know about the brief introduction of the poet and the poem as well. So the poet of this poem, Philip Larkin, was born on August 9, 1922 in Coventry, England. Was one of the greatest English poets of the latter half of the 20th century. He graduated from Oxford University in 1943 and tried his hands on various professions like poet, novelist, and librarian. As a poet, Larkin made his debut with the collection The North Ship, 1945. Larkin's style is bound up with his recurring themes and subjects, which include death and fatalism. His work showed the influence of modernist writers like Eliot, Auden, and Yeats, and Thomas Hardy. His other notable works are A Girl in Winter in 1947 and Yeats and Thomas The Less Deceived 1955, The White Sun Weddings in 1964, High Windows. His later years High Windows in 1974, etc. So, Larkin received many awards in recognition of his writings, especially in his later years, like Commander of the Most Excellent Order of the British Empire in 1975, German Shakespeare Prize in 1976. He chaired the Booker Prize panel in 1977, was made Companion of Literature in 1978. He was made an honorary fellow of the Librarian Association in 1980. In 1982, the University of Hull made him a professor. In 1984, he received an honorary D.Litt. from Oxford University on 2nd December 1985. This wise man with unparalleled intellect passed away due to oesophageal cancer. Now, boys, we have to know the brief introduction of the poem, that is the North Ship. The poem North Ship describes the journey of three different ships which travel to different destinations.
Two ships returned back happily or unhappily, and the third ship continued its journey towards the north. The ships are symbolic to the life of a man. Using bilingual method, I want to make you sense the introduction of this poem. That is the North Ship. The poem The North Ship describes the journey of three different ships which travel to different destinations. এই যে নর্থ শিপ যে কবিতাটা, সেটার তিনটে জাহাজের জার্নি এখানে জার্নির কথা বলা হয়েছে, এবং তিনটে যে জাহাজ, সেই তিনটে জাহাজ তিনটে নির্দিষ্ট ঠিকানায় তারা গন্তব্যে তারা পৌঁছাবে, সেই সম্পর্কে এটি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে কবিতার মধ্যে। টু শিপস রিটার্নড ব্যাক হ্যাপিলি অর আনহ্যাপিলি, তিনটে শিপের মধ্যে দুটো শিপ ভালোভাবে অথবা খারাপভাবে তারা ফিরে এসেছিল। অ্যান্ড দ্য থার্ড শিপ কন্টিনিউডস ইটস জার্নি টুয়ার্ডস দ্য নর্থ, এবং তৃতীয় যে শিপটা ছিল সেটা তার জার্নিটা কন্টিনিউ করেছিল। দ্য শিপস আর সিম্বলিক টু দ্য লাইফ অফ এ ম্যান। এখন এখানে যে শিপসগুলোর কথা বলা হয়েছে কবিতার মধ্যে, সেগুলো এক একটা প্রতীক, মানুষের জীবনের, একজন মানুষের জীবনের এক একটা প্রতীক হিসাবে এই শিপগুলোকে কবিতার মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। Now the whole poem is to be interpreted as a substance of the poem. So boys, be careful to make sense the substance of the whole poem. That is, the poem describes the journey of three ships that head to different destinations. আগে বলেছি যে তিনটে জাহাজ তারা ভিন্ন ভিন্ন ডেস্টিনেশনে গন্তব্যে যাওয়ার জন্য জার্নি শুরু করেছিল, তার বর্ণনা কবিতার মধ্যে দেওয়া আছে। ইন দ্য ওপেনিং লাইন্স অফ দ্য পোয়েম, নেচার ইজ প্রেজেন্টেড অ্যাজ আ benign and nourishing force that wishes to aid the journey of these ships. কবিতার প্রথমেই দেওয়া আছে, শুরুতেই দেওয়া আছে, শুরুতে যে লাইনটা দেওয়া আছে কবিতার, সেখানে দেখানো হয়েছে যে প্রকৃতি হচ্ছে একটি বিনাইন অ্যান্ড নারিশিং, অর্থাৎ সদাশয় বিনাইন এবং উন্নতি সাধনে, নারিশিং ফোর্স এবং উন্নতি সাধনের একটা শক্তি, দ্যাট উইশেস টু এইড দ্য জার্নি অফ দিস শিপস, যার ইচ্ছে হচ্ছে এই তিনটে জাহাজের জার্নিটাকে নারিশ করা বা উন্নতি করা। However, a different fate awaits each of the ships. যাই হোক না কেন, প্রত্যেকটা এই জাহাজের যে জার্নি, তার জন্য কিন্তু একটি আলাদা আলাদা দুর্ভাগ্য বা ভাগ্য অপেক্ষা করে আছে। The first ship that turned towards the west was carried to a rich country. প্রথম যে জাহাজটা, সেটা কে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় একটা ধনী দেশে, অর্থাৎ প্রথম জাহাজটা পশ্চিম দিকে যেটা গিয়েছিল সেটা একটি ধনী দেশে গিয়ে পৌঁছে যায়। নেচার গ্র্যাজুয়ালি turns hostile as the second ship that turned east had to travel over the quaking sea, only to be cut off in a wild storm. অর্থাৎ প্রকৃতি আস্তে আস্তে কি হস্টাইল হয়ে উঠেছিল, অর্থাৎ
প্রকৃতি আস্তে আস্তে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল এবং তার ফলে দ্বিতীয় যে জাহাজটা যেটা পূর্ব দিকে গিয়েছিল সেই পূর্ব দিকে যখন জাহাজটা যায় তখন সমুদ্রের জলটা ট্র্যাম্বলিং কোয়েকিং মানে উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল এবং দেখা গেল তার পরিণতিতে যে জাহাজটাকে শুধু ক্যাপটিভ করার জন্য অর্থাৎ জাহাজটাকে বন্দি করার মতো একটা পরিবেশ তৈরি করেছিল প্রকৃতি ধীরে ধীরে। The nature surrounding the third that dropped the ship towards the north seemed even more formidable. এই প্রকৃতি তৃতীয় যে শিপটা তার যে জার্নিটা সেই জার্নির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃতি আরও এমন প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল যেটা আরও বেশি প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে জাহাজটা যাতে যায় সেই অবস্থা বা সেই পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিল প্রকৃতি ধীরে ধীরে। The sea grew menacingly dark while no wind helped it sail forward. তো দেখা যাচ্ছে কি আস্তে আস্তে এত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল প্রকৃতি যে জাহাজটা যাচ্ছে উত্তর দিকে সেখানে একটি কালো আবহাওয়া তৈরি করা হয়েছিল এবং পরিবেশ তৈরি করা অন্ধকার পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল এবং হচ্ছে যে কোনো হাওয়া জাহাজটিকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেনি। The ambience turned cold as the third ship gradually ventured into the unforgiving sea. এখানে বলা হচ্ছে যে পরিবেশ শান্ত হয়ে গেলে দ্য অ্যাম্বিয়েন্স টার্ন কোল্ড অর্থাৎ পরিবেশ শান্ত হয়ে গেলে অ্যাজ দ্য থার্ড শিপ গ্র্যাজুয়ালি ভেঞ্চার ইনটু দ্য আনফরগিভিং সি, শান্ত হয়ে গেলে তৃতীয় জাহাজটা আস্তে আস্তে সাহস করে আনফরগিভিং সি অর্থাৎ যে সমুদ্র কখনো কাউকে ক্ষমা করে না এইরকম সমুদ্রের মধ্যে বা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে এই তৃতীয় জাহাজটি। While the first and the second ship returned back, যখন প্রথম এবং দ্বিতীয় যে জাহাজ তারা ভালোভাবে অথবা খারাপভাবে যারা ফিরে এসেছিল, the third presses forward and faces perils to continue its long onward journey. প্রথম এবং দ্বিতীয়টা খারাপভাবে হোক বা ভালোভাবে হোক দুটো ফিরে এসেছিল, কিন্তু তৃতীয়টা এগিয়ে চলেছিল তার ধ্বংসের দিকে তার এই জার্নির মধ্য দিয়ে। It is almost like a symbol of aspiration and determination that overcomes all obstacles. সুতরাং এটি অনেকটাই আকাঙ্ক্ষা এবং সংকল্পের চিহ্নের মতো। It is almost like a symbol of aspiration and aspiration, আকাঙ্ক্ষা and determination এবং হচ্ছে সংকল্প চিহ্নের মতো যা that overcomes all obstacles, যেটা সমস্ত বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে পৌঁছে যাবে। So this poem is divided into two parts. Today we shall discuss on the first two stanzas of this poem. So follow the topic under lesson number 9, the North Ship, written by Philip Larkin. Here is also a very brief introduction of the poet given here. I just read out and interpret the meaning in our mother tongue to make you sense. Philip Arthur Larkin was a renowned English poet and novelist.
বোঝা যাচ্ছে ফিলিপ আর্থার লার্কিন ফুল নেম, তিনি একজন ব্রিটিশ লেখক অর্থাৎ ইংরেজ কবি এবং হচ্ছে ঔপন্যাসিক। হিজ ফার্স্ট বুক অফ পোয়েট্রি ওয়াজ দ্য নর্থ শিপ। তার প্রথম কবিতার বই যেটা বেরিয়েছিল তার নাম ছিল দ্য নর্থ শিপ, ফলোড বাই টু নভেলস, এবং তারপরে দুটো উপন্যাস বের করেছিলেন, জিল অ্যান্ড এ গার্ল ইন উইন্টার। He came to prominence in 1955 with the publication of his second collection of poems. He came to prominence, তিনি উন্নতির শিখরে পৌঁছান 1955 সালে with the publication of his second collection of poems, তার দ্বিতীয় কবিতার সংগ্রহের জন্য তিনি তার উন্নতির খ্যাতির চরমে পৌঁছান। সেই কালেকশনটা ছিল দ্য লেস ডিসিভড অ্যান্ড ফলোড বাই দ্য হোয়াইট সান ওয়েডিংস অ্যান্ড হাই উইন্ডোজ। এই কবিতাগুলোর কালেকশনের জন্য তিনি 1955 সালে খ্যাতির উন্নতির শিখরে পৌঁছে যান। হি ওয়াজ অফার্ড দ্য পজিশন অফ পোয়েট লরিয়েট ইন 1984 বাট হি ডিক্লাইন্ড ইট। 1984-এ তাকে কবি পোয়েট লরিয়েট এই উপাধি তাকে, এই পজিশন তাকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এটা তিনি নিতে অস্বীকার করেছিলেন। এখন এই কবিতার মধ্যে যেটুকু বলা আছে খুবই ব্রিফ করে, অ্যাজ এ জিস্ট in 3 lines given the gist of this poem. So listen very carefully. This poem describes the journey of 3 ships that head to different destinations. আগেই বললাম যেখানে 3টে জাহাজের কথা বলা আছে, বর্ণনা দেওয়া আছে। এই 3টে জাহাজ তাদের আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট গন্তব্যের জন্য জার্নি শুরু করেছিল। While 2 ships return, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে দুটো জাহাজ ফিরে আসছে। One pressed forward and faces perils to continue its long onward journey, এবং তৃতীয়টি দেখা যাচ্ছে যে একেবারে তার এই লম্বা জার্নি কন্টিনিউ করে যাচ্ছে এবং আস্তে আস্তে ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে। Almost like a symbol of aspiration that overcomes all obstacles. এইখানে এই কথাটা বলে দেওয়া হয়েছে যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের ডিটারমিনেশন এবং তাদের যে গন্তব্য বা তাদের যে সংকল্প সেইগুলোকে পেতে গেলে সামনে যত রকমের অবস্টেকলস বাধা আছে সেই বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে যেতে হয়। ঠিক একটা মানুষ যেমন তার সাকসেসে পৌঁছতে গেলে যে ধরনের বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে তাকে যেতে হয়, ঠিক নর্থ শিপটা সেরকমভাবেই তার ধ্বংসের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আলটিমেটলি সে সাকসেসফুল হবে। এইটি এই কবিতার মধ্যে দিয়ে বলতে চাইছেন কবি ফিলিপ আর্থার লার্কিন। So, boys, listen to now. I read the lines of the poems for detailed study, and their meanings are also, the meanings of words and the lines are also interpreted in our mother tongue to make you sense the poem. So today, in the first part, we are to discuss only first and second stanza here. I saw 3 ships go sailing by. কবি বলছেন আমি দেখেছি 3টে ভাসমান জাহাজ, ওভার দ্য সি, দ্য লিফটিং সি, তারা সাগরের উপর, সাগর তরঙ্গ, লিফটিং সি তরঙ্গ, সমুদ্র জল উঠে গিয়েছে যাকে বলে সাগর তরঙ্গ, সাগর তরঙ্গের উপরে ভাসতে দেখেছি। কবি বলছেন যে আমি সমুদ্রের জলের উপরে, তরঙ্গের উপরে 3টে জাহাজকে ভাসতে দেখেছি। অ্যান্ড দ্য উইন্ড রোজ ইন দ্য মর্নিং স্কাই, এবং বাতাস
আর বাতাস উঠল সকালের আকাশে, সকালের আকাশে, ইন দ্য মর্নিং স্কাই, সকালের আকাশে বাতাস উঠল। অ্যান্ড ওয়ান ওয়াজ রিগড ফর আ লং জার্নি। হিয়ার রিগড ইজ a word that is সজ্জিত হওয়া, equipped with necessary equipments, অর্থাৎ এখানে সজ্জিত হওয়া। এই তিনটি জাহাজের মধ্যে একটা জাহাজ সজ্জিত হলো দীর্ঘ ভ্রমণের জন্য, দীর্ঘ পথ জার্নির জন্য বা লং জার্নির জন্য। দ্য ফার্স্ট শিপ টার্ন টুয়ার্ডস দ্য ওয়েস্ট। প্রথম যে জাহাজটা সেটা পশ্চিম দিকে ঘুরে গেল। ওভার দ্য সি, দ্য রানিং সি, সেখানে সমুদ্রের উপরে, এই যে সমুদ্রটা চলছে এখানে, রানিং সি মানে যে চলমান সমুদ্রের উপর দিয়ে, চলমান সমুদ্রের উপর দিয়ে একটি জাহাজ, প্রথম জাহাজটা পশ্চিম দিকে ঘুরে গেল। And by the wind was all possessed and carried to a rich country. এবং বাতাস তাকে কন্ট্রোল করে নিল, বাতাস তাকে কবজা করে নিল, নিয়ে তাকে নিয়ে চলে গেল, গিয়ে পৌঁছে গেল একটি ধনী দেশে। অর্থাৎ প্রথম জাহাজটা পশ্চিম দিকে ঘুরে যাওয়ার পর সমুদ্রের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় বাতাস তাকে কবজা করে নিল, কাটহোল্ড, নিয়ে তাকে বয়ে নিয়ে চলে গেল একেবারে একটা ধনী দেশে। দ্য সেকেন্ড টার্ন টুয়ার্ডস দ্য ইস্ট, আর দ্বিতীয়টা পূর্ব দিকে ঘুরে গেল। ওভার দ্য সি, দ্য কোয়েকিং সি, দ্বিতীয়টা পূর্ব দিকে ঘুরে গেল, গিয়ে সমুদ্রের উপর দিয়ে, যে সমুদ্র ট্র্যাম্বলিং, কোয়েকিং মিনস হচ্ছে ট্র্যাম্বলিং, যেটা কাঁপছে, কাঁপছে মানে সমুদ্রের তরঙ্গ, জলের তরঙ্গ কম্পমান অবস্থায় রয়েছে, অর্থাৎ প্রচণ্ড ঢেউ রয়েছে, তার উপর দিয়ে এই জাহাজটা যেতে চাইছে বা যাচ্ছে। অ্যান্ড দ্য উইন্ড হান্টেড ইট লাইক আ বিস্ট, এবং বাতাস, বাতাস এখানে একেবারে পশুর মতো তাকে শিকার করছে। কি জন্য শিকার করছে? টু অ্যাঙ্কার ইন ক্যাপটিভিটি, অর্থাৎ তাকে বন্দি বানাবার জন্য, তাকে বন্দি বানাবার জন্য বাতাস এখানে পশুর মতো তাকে শিকার করলো। সো বয়েজ, দিস ইজ the interpretation of these first two stanzas, and we shall read and discuss the remaining part of this poem on the second part. So that's all today. Stay at home, stay safe.